the shade. Tell the kids, call their daddy, tell them pick 'em up. You need a break. Your head's been underwater, darling. Don't let them steal away. Do something real nice for yourself. You deserve it, babe. I'll take a little tea, mix it with some honey, honey. And don't you worry about no money. Darling, keep working hard, cause it's coming. You know the good Lord, stay up to something. He's up to something, something. He's up to something, something. I know he's up to something, something. He's up to something, something. Throw a little something on the stove. Baby, say a little prayer, let it go. Take a little back, get the water running. You know the good Lord, stay up to something. He's up to something, something. He's up to something, something. I know he's up to something, something. He's up to something, something. Now don't let this old world get you down, down, baby. Don't let this cruel old world make you lose your faith. Now don't let this cold world get you down, down, baby. But I left something in your cup that'll pick you up later. I'll take a little tea, mix it with some honey. Don't you worry about the money. Darling, keep working hard, cause it's coming. You know the good Lord, stay up to something. He's up to something, something. Something, something, yeah. He's up to something, something. Something, something. Don't you worry about no money. Darling, keep working hard, cause it's coming. You know the good Lord, stay up to something. He's up to something, something. He's up to something, something. I know he's up to something, something. He's up to something, something. Don't you worry about no money. Darling, keep working hard, cause it's coming.
그죠? 우리 이 열정을 가지고, 이 온기를 가지고 주님 앞에 열정을 가지고 한번 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 오늘도 자비로우신 하나님을 기뻐 찬양했으면 좋겠습니다. 우리 자리에서 일어나셔서 함께 찬양할까요? 내 앞에 주어진 매일의 삶을 살다가 보면 그곳에 날 향한 그의 섭리가 있다네. 매 순간 나에게 요구하시는 그곳에 날 향한 그의 섭리가 있다네. 지금 여기 계시며 말씀해 주시는 하나님, 내 삶에 역사하시는 신실한 나의 내 앞에 주어진 매일의 삶을 살다가 보면 그곳에 날 향한 그의 섭리가 있다네. 지금 여기 계시며 말씀해 주시는 하나님, 내 삶에 역사하시는 신실한 나의 하나님을 찬양해. 지금 여기 계시며 말씀해 주시는 하나님, 내 삶에 역사하시는 신실한 나의 하나님을 찬양해. 변함이 없는 영원한 그 사랑, 어두운 내 삶의 빛으로 지금 여기 계시며 말씀해 주시는 하나님, 내 삶에 역사하시는 신실한 나의 하나님. 다시 한번 지금 여기에, 지금 여기 계시며 말씀해 주시는 바라보면서 찬양합시다. 우리 계속해서 박수 치시면서 찬양합시다. 하늘 위에 주님밖에, 하늘 위에 주님밖에 내가
사모할 자 이 세상에 없네. 내 맘과 힘은 난 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 아멘. 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 영원히 영원히 계속해서 하늘 위에 주님밖에 내가 사모할 자 이 세상에 없네. 내 맘과 힘은 난 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 영원히 영원히 내 맘과 힘은 난 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 내 맘과 힘은 난 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 영원히 영원히 Here stand before you now, as honestly as I know how, broken by the days gone by. Spirit, help my soul to rise. Try my best, but still I fail. But even then, you're with me there. You remind me I'm a child of God, regardless of the things I've done. And my hope is found in perfect love. Your mercy, your mercy.
triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than our sea. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. They say that it's impossible to ever save the sinner's soul, but my God says to the prodigal, my beloved one, you're welcome home. Oh, your mercy triumphs over judgment. Love wider than the horizons, stronger than all seas. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to you, oh, to Him I freely give. Oh, I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Oh, let's sing it out. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than all seas. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. 이 시간 전심을 다해서 주님 앞에 고백했으면 좋겠습니다. 주님 손에 맡겨드리리. 주님 손에 맡
맡겨드리리 나의 삶 주님께 주님 손이 나의 삶 붙드네 나 주의 것 영원히 다 같이 고백할까요? 내가 믿는 분 예수 내가 속한 분 예수 삶의 이유 되시네 내 노래는 내가 믿는 분 한 번 더 내가 믿는 분 예수 내가 속한 분 예수 삶의 이유 되시네 내 노래 되시네 전심으로 주와 함께 주와 함께 걸어가리라 모든 길을 주실래 주 뜻 안에 나 살아가리 주의 약속은 영원해 내가 믿는
고백합시다. 내가 믿는 분 예수, 내가 속한 분 예수, 삶의 이유 되시네, 내 노래 되시네, 전심으로. 기도하시겠습니다. 사랑이 많으신 주님, 오늘도 이 자리에 모여서 예배할 수 있게 하심에 감사합니다. 한 주를 살아가며 실망과 상처를 받은 이들이 있습니다. 우리가 믿고 속해 있는 분이 하나님임을 잊지 않고 오직 하나님만을 바라보며 용감하게 살아가길 기도합니다. 또 지금 저희가 드리는 찬양과 기도가 한 주를 살아갈 수 있는 사랑과 힘을 얻는 시간이 되길 기도합니다. 코로나로 격리하고 있는 변용일 목사님 가정을 위해서 기도합니다. 목사님 가정에 치유와 건강이 있길 기도합니다. 오늘 김경진 교수님을 통해 전해주시는 말씀을 묵상하고 삶으로 실천해내는 세계교회 성도들이 되길 도와주세요. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 우리 옆에 분들에게 우리 환하게 웃으면서 한번 인사합시다. 잘 오셨습니다. 우리 세길교회 사랑하는 성도님들, 항상 우리 곁에 있는 우리 친구와 우리 동역자들을 위해서 항상 궁금해하고 항상 관심을 가질 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 우리 광고 나누겠습니다. 우리 첫 번째로 오늘 예배에 새로 나오신 여러분들 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 박수로 한번 환영하도록 하겠습니다. 아주 기쁜 소식입니다. 우리 김민들 자매, 우리 전은성 우리 부부의 출산이 있습니다. 우리 참석하지 않지 못해 온라인으로 우리 볼 테니까 우리 박수로 환영하도록 하겠습니다. 우리 새로 태어난 우리 아이와 산모의 건강을 위해서 우리 사랑하는 성도님께서 같이 함께 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다. 네. 훌륭합니다. 오늘 어저께 우리 토요일이었죠. 우리 리더, 우리 부리더 수련회가 하나님의 은혜 가운데 우리 잘 진행되었습니다. 우리 수고해 주신 분들께 우리 진심으로 감사드립니다. 수고하셨습니다. 2월 26일 예배 후에는요, 우리 마더스 그룹 모임이 있습니다. 우리 어머님들께서는 우리 잊지 마시고 꼭 참석해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 네 번째 소식은요, 우리 여러분 아시다시피 우리 튀르키예와 우리 시리아에 엄청난 지진으로 인해서 많은 사람들이 피해를 입고 있습니다. 그래서 저희 교회에서 우리 구호 기금 모금을 시작합니다. 온라인 헌금 코드 132번입니다. 그래서 저희 26일 약 2주 동안 저희가 모금을 한 뒤에 우리 호주에 있는 우리 굿 네이버스를 통해서 우리 전달할 예정이니까요. 우리 세계 성도님들께서 우리 관심 가져주시고 여러분 뉴스를 보셔서 아시겠지만 정말 어마어마하게 막대한 지금 피해가 지금 있고 있죠. 저희의 이웃이라고 여러분 생각하시고 함께 도움에 함께 참석해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 오늘 설교는요, 우리 김경진 교수님께서 해주십니다. 우리 세기를 찾아주신 교수님께 우리 감사드립니다. 먼저 우리 박수로 한번 환영하도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 우리 다음 주 대표 기도는요, 우리 진선희 성도님이시고요, 우리 생일입니다. 우리 12일날 우리 김원 형제님 우리 생일 축하합니다. 또 우리 18일에는 우리 김기덕 우리 형제님 생일 축하합니다. 감사합니다. 우리 봉헌하도록 하겠습니다. 계시
기도드립니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 감사합니다. 이렇게 한 주 동안 세상 속에서 주님의 은혜 가운데 살아가게 하시고 또 이렇게 주일 예배를 맞이하여서 우리가 함께 모여 우리의 같은 목적으로 하나님을 찬양하고 예배할 수 있는 또 귀한 말씀을 통하여 우리의 삶이 작은 예수로 이 땅 가운데 살아갈 수 있도록 인도하여 주심을 고맙고 감사드립니다. 우리 사랑하는 세길교회 성도님 한 분 한 분의 삶을 통하여서 정말 그들이 있는 곳에 하나님의 나라가 세워지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시고 우리를 통하여서 이 땅 가운데 수많은 상처받은 영혼들이, 좌절하는 영혼들이, 어찌할 바를 알지 못하는 사람들이 주님이 우리에게 주시는 소망과 비전을 발견하여서 이 땅 가운데 천국을 경험하고 이 땅 가운데 그 하나님의 나라를 이루어갈 수 있는 귀한 도구로 사용되어지기를 소망하오니 주님 우리 한 사람 한 사람의 삶 가운데 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 이 시간 주님이 우리에게 주신 은혜에 감사하여서 귀한 정성으로 예물 올려드립니다. 이 예물이 하나님의 나라를 위하여 또 이 땅 가운데 있는 수많은 영혼들을 위하여 쓰임받을 수 있는 귀한 예물 되어지게 하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하며 사랑이 많으신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 오늘 우리 김경진 교수님 올라오셔서 우리 말씀 전해 주실 때요, 여러분 뜨거운 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 반갑습니다. 네, 아직 좀 어색하죠? 근데 내가 오늘 보니까 드레스 코드가 잘못된 것 같아요. 그런 말을 변 목사님이 안 해주셔가지고 여러분들을 보니까 제 딸들하고 사위들이 떠오릅니다. 우리 제가 딸 셋이고 그래서 또 사위도 셋인데 다 30대예요. 여러분 가운데 20대도 있고 30대도 있을 텐데 또 자녀들도 있고 제가 지금 손자가 둘이 있습니다. 그래서 여러분들을 대하니까 우리 딸들하고 사이들 앞에서 설교하는 것 같은 그런 생각이 듭니다. 자, 저는 우리 변 목사님, 변 교수님과 같이 알파 크루세스 대학에 이제 파라마타에 있습니다. 거기에서 이제 신학을 가르치고 있습니다. 사실은 제가 호주 온 지 3년 반 됐습니다. 그 전까지는 서울의 그 백석대학교 거기에 대학원에서 목사 후보생들을 가르치는 그렇게 한 26년 가르치다가 여기서 이제 학교에 초빙을 받아서 3년 반 전에 여기 왔습니다. 그래서 아직까지 사실 많이 좀 서투르고 어색한 부분이 없지 않아 있는데 그래도 잘 하나님의 은혜로 적응하고 있습니다. 자, 오늘 여러분하고 함께 이제 같이 말씀을 나누기 전에 우리 변 목사님 통해서 이 귀한 제가 기회를 또 여러분에게 이런 기회를 주셔서 진심으로 감사하고 또 이 기회를 통해서 우리가 하나님을 더 알아가는, 하나님을 더 사랑하는 그런 기회가 될 수 있기를 기대합니다. 오늘 이제 말씀을 우리가 나누기 전에 아시다시피 지난주에 엄청난 일이 생겨서 우리 아까도 그런 광고가 있었습니다만은 그 튀르키예와 시리아에서 잠자다가 그죠? 새벽 4시에 지진이 나서 지금 뭐 10,000명이 넘는 사람들이 죽었고 또 지금도 아직 확인되지 않는 사람들, 어떤 사람은 한 10만 명까지도 지금 예상하고 있는데 전혀 준비가 안 된 상태에서 뜻밖의 그런 일을 당했어요. 자, 그런 일을 당할 때 이제 우리가 성경에 그런 구절이 하나 있죠. 누가복음 13장 보면은 그런 말씀이 있어요. 실로암의 망대가 무너져서 18명이 죽었어요. 그래서 주께서 말씀하시길 그 사람들이 너희들보다 더 죄가 많아서 죽은 게 아니다. 너희도 회개하지 않으면 다 그같이 망할 것이다. 그렇게 말씀을 했어요. 그 말씀을 들으면서 잘 살아야 되겠구나. 하나님 뜻대로 살아야 되겠구나. 만약에
하나님 뜻대로 우리가 준비하고 있지 않으면 마치 우리가 성경에 나오는 기름을 준비한 처녀처럼 그렇게 준비하고 있지 않으면 나도 모르는 사이에 잠자다가 어떤 사람 비행기 타고 가다가 비행기가 피격돼 가지고 죽은 사람도 있죠. 여러 경우가 있어요. 그래서 오늘은 이제 그런 상황을 놓고 보면서 어차피 한 번밖에 없는 우리 인생 아니겠습니까? 한 번밖에 주어지지 않는 이 기회에 우리가 어떻게 살아야 될지, 하나님이 살아계시지 않으면 모르겠는데 하나님이 살아계신다면 그 하나님을 위해서 또 하나님의 뜻대로 살아가는 것이 중요하지 않을까 싶습니다. 그래서 하나님의 뜻을 아는 것, 여러분 또 이제 같이 좀 가까운 얘기를 들면은 사실 여러분들이 부모님을 잘 알고 부모님을 기쁘시게 주면 어떤 결과가 오죠? 부모님을 기쁘시게 하면은 부모님이 때로 상급을 주시죠? 용돈을 주신다든가 뭐 그렇죠? 뭐 내가 원하는 걸 사준다든지 내 소원을 들어준다든지. 하나님의 뜻을 잘 아는 것은 이 땅에서 하나님을 믿고 살아가는 모든 그리스도인들이 마땅히 해야 할 일입니다. 그리고 그렇게 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻대로 살아가면 하나님이 너무 기뻐서 우리에게 복을 주십니다. 별로 복 받기 원치 않으신가 봐요. 복 받고 싶으세요. 그러면 어떻게 돼요? 하나님이 뭘 원하시는지, 하나님이 뭘 기뻐하시는지를 부지런히 알아야 돼요. 그래서 여러분 예배 나온 것이고, 그리고 여러분들이 그래서 성경을 읽는 거예요. 성경은 2000년 전에 팔레스타인에 있었던 그 일들을 얘기한 게 아니에요. 우리에게도 주어진 말씀이에요. 어쩌면 성경은 그렇게도 말할 수 있을 거예요. 하나님의 러브레터예요. 러브레터, 연애편지. 너무 오래됐습니까? 혹시 연애편지 최근에 뭐 받아보거나 쓴 적 있으세요? 요즘에 다 이메일로 쓰고 뭐 문자로 하고 뭐 그러는데, 자, 그러면 여러분, 사실은 이 성경이야말로 인간을 향하신, 자신의 형상으로 지음받은 인간을 향하신 하나님의 사랑의 애절한 일방적인 그야말로 하나님 우리에 대해서 상사병이 드셨어요. 상사병이 뭔지 아십니까 혹시? 아시는구나. 일방적으로 살아가는 거죠. 일방적으로. 저 사람은 내가 사랑하는지 몰라요. 나는 일방적으로 살아가 너무 좋은 거야. 그렇죠? 이 상사병이 걸리는 거예요. 일편단심이죠. 근데 바로 하나님은, 이 성경은 우리를 향한 하나님의 일편단심의 상사병적인 사랑의 고백이에요. 따라서 우리는 이제 그 하나님의 사랑을 제대로 잘 알고 이해하면은 하나님께서는 아까울 것이 없어요. 왜? 하나님의 가장 소중한 자신의 독생자 하나밖에 없는 그 아들을 우리를 위해서 내주셨어요. 그랬으니 로마서 8장 보면은 그 하나님의 하나밖에 없는 아들을 내어주셨는데 무엇을 더 아끼겠어요? 그러니까 우리가 하나님의 뜻대로, 하나님의 사랑하는 그 뜻대로 살아가기만 하면은 우리의 삶은 보장된 겁니다. 아멘? 보장됐어요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 어떻게? 더 풍성하게, abundantly, 아주 풍성하게 살게 하기 위해서 왔다는 말씀을 하셨어요. 따라서 오늘은 이제 이 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지 좀 더 잘 알고 그 뜻을 좀 더 알면 우리는 좀 더 하나님의 사랑을 받을 줄로 믿습니다. 잘 아시는 바로 우리 누가복음 10장인데 말씀 보겠습니다. 누가복음 10장 25절부터인데 성경 구절이 안 나와요? 네. 우리 한번 이제 그러면은 같이 교독을 하십시다. 제가 먼저 읽을게요. 어떤 율법 교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까? 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니이까?
마침 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 어떤 사마리아 사람은 여행을 하는 중 거기에 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 34절 측은한 마음이 들어서 그 다음에 거기까지 했어요? 그 다음은 없어요? 제가 읽겠습니다. 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라. 그 이튿날 그가 주막 주인에게 데나리온 2를 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리라 하였으니 네 생각에는 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 이르되 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 자, 여러분 잘 아시는 대로 이것은 선한 사마리아인, 착한 사마리아인의 비유인데 이 얘기를 통해서 오늘 제 말씀을 함께 은혜를 나누겠습니다. 제가 오래전에 한국에 있을 때 일입니다. 택시를 탔어요. 우리 집사람하고 같이 탔는데 그래서 이제 택시 타서 이제 기회가 돼서 전도를 했어요. 그분에게 전도를 이제 하려고 하나님을 소개하려고 했더니 그분이 얘기하기를 자기도 교회 다녔대요. 강남에 있는 대형 감리교회 다녔고 거기서 결혼도 했대요. 목사님이 축도까지 거기서 이제 그 주례까지 하셔서 그 교회에서 이제 잘 신앙생활 했는데 지금은 안 다닌대요. 그 놀랐죠. 아니 왜 안 다니시냐고. 사람들 때문에, 예수 믿는 사람들 때문에 상처를 받아서 안 다닌대요. 그 말을 듣고 마음이 아팠고 도대체 어떤 일이 있었는가, 도대체 그 교회 사람들은 어떤 사람들인가 하는 생각이 들었습니다. 이름만 대만한 강남의 큰 감리교회인데 그 교회에서 신앙생활을 했고 거기서 신앙생활 하다가 또 사랑하는 사람을 만나서 결혼까지 했고 그랬는데도 불구하고 지금은 교회 안 나간다는 거예요. 왜? 사람들 때문에 사람에게 상처를 받아서. 그래서 제가 그때 그 관련해서 기억나는 말씀이 있습니다. 여러분, 그 인도의 유명한 그 국부라고 하는 마하트마 간디 아시죠? 제가 있는 그 파라마트에 가면 간디 할아버지가 이렇게 통성이 있어요. 그래서 자주 지나가면서 인사도 드리고 하는데 그 간디 선생님께서 하신 말씀이 나는 예수를 좋아한다. 그러나 크리스찬은 싫어한다. 왜냐하면 그들은 예수를 닮지 않았기 때문이다. 그랬어요. 자기는 예수를 좋아한대요. 그래서 여러분 마하트마 간디가 영국 식민 제국과 싸울 때 그 운동을 했는데 저항운동을 했는데 그 중요한 내용이 바로 비폭력주의죠. 비저항주의죠. 그게 뭐예요? 성경에 나오는 신약 성경에 나오는 예수님이 오른뺨을 치면 왼뺨을 돌려대고 오리를 가면 무저항주의. 거기서 따온 거예요. 예수는 좋아했어요. 그래서 말씀도 읽었어요. 그러나 뭡니까? 예수 믿는 사람들은 싫어하는데 그 이유가 뭘까? 그 예수 믿는 사람들이 예수를 닮지 않았기 때문에 그렇다는 거예요. 이와 관련해서 이제 우리는 과연 그러면은 예수님답게 사는 것이 무엇일까? 그것에 대해서 오늘 이제 성경에 나오는 말씀을 그런 맥락에서 누가복음을 저는 새롭게 읽게 되었던 겁니다. 자, 사실은 이 말씀을 이제 마태, 마가, 누가복음 세 복음서에 다 나와요. 마태, 마가, 누가복음을 합쳐서 뭐라고 부르는지 혹시 배웠습니까? 공감복음이라고 그러죠. 공감복음. 왜냐하면 이 복음서가 4개인데 이 마태, 마가, 누가는 비슷하게 돼 있어요. 그 영어로는 시놉틱이에요. 같이 바라본다 그런 뜻이에요. 근데 요한복음은 너무 달라요. 너무 달라서 요한복음의 내용 가운데는 공감복음과 10%만 갖고 90%가 달라요. 아주 새로운 책이죠, 거의. 자, 그런데 이 공감복음에, 이 마태, 마가, 누가복음에 많은 이야기들이 어떤 때는 한 복음서만 나오고 두 복음서에 나오고 어떤 경우는 세 복음서에 다 나오는데 바로 이 선한, 오늘 말씀은 바로 이 세 복음서에 다 나오는 얘기예요. 소위 우리가 트리플 트레디션이라고 그러는데 삼중 전승이라 그렇게 부르는 거예요. 자, 먼저 마태복음, 우리 마가복음에서 어떻게 되어 있는지 봅시다. 마가복음 12장 볼까요? 마가복음 12장 32절. 이거예요? 예, 이거 한번 같이 읽어보겠습니다. 자, 시작.
그 다음에 자, 그는 이제 마가복음에서 율법 박사가 와가지고 첫째가 되는, 여러분 사실은 신약 성경 시대 때는 아직 신약이 없었죠. 그건 나중의 일이에요. 그러니까 성경은 뭐예요? 구약 성경이죠, 당연히. 근데 그럼 성경, 구약 성경에서 가장 큰 계명이 뭐냐고 물어봤을 때 그 첫째 되는 계명을, 그래서 이제 이 서기관이 한 말이 맞습니다 하고 하면서 이제 하나님을 사랑하고 사람을 사랑한다 이렇게 얘기했어요. 한마디로 말해서 그 말씀을 들었을 때, 그러니까 이 서기관의 답변, 즉 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 중요하다는 얘기를 했잖아요. 그 얘기를 듣고 예수께서 하신 말씀이 그에게 뭡니까? 하나님의 나라에서 멀지 않다 그랬어요. 이 말은 뭐냐면은 하나님을 사랑하고 이웃을 제대로 바르게 사랑하는 것은 하나님의 나라에 들어가는 통로가 되는 거예요. 하나님의 나라를 어떻게 들어가는가? 많은 길이 있겠습니다만은, 그러나 바로 하나님을 제대로 사랑하고 또 이웃을, 사람을 제대로 사랑하는 것이 바로 그 하나님의 나라에 들어가는 통로라는 거예요. 자, 두 번째 마태복음 얘기 보겠습니다. 마태복음 봅시다. 이제 22장 보겠습니다. 자, 읽어볼까요? 자, 시작. 네, 이거 어느 번역이에요? 번역이 상당히 원문에 가까운 번역이 됐는데, 자, 사실은요, 이것이 마지막 부분에서 이제 여기도 마찬가지로 이제 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 말씀이 나오는데, 우리가 흔히 읽는 개역 개정에 가면은 둘째도 이와 같으니 내 이웃을 내 자신 같이 사랑하라 하셨으니 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라, 그런 말씀이에요. 근데 오늘 아까 우리 읽은 이 번역에 뭐라고 되어 있어요? 이 두 계명이 이 계명이 사랑에 달려 있다는 말을 썼죠. 그러니까 성경에 사실은 개역개정에 나오는 강령이라는 말은 없어요. 뜻이 뭐예요? 동사예요, 동사. 달려 있다, 걸려 있다는 말이에요. 자, 여러분 여기서 말하는 율법과 선지자가 뭡니까? 율법과 선지자는 당시에 율법은 모세오경이고 그 밖에 모든 책들을 다 선지자라고 불렀어요. 한마디로 말해서 그것이 성경을 가리키는 성경적인 표현이에요. 율법과 선지자. 그런데 율법과 선지자가 어디에 달려 있다고요? 사랑에 달려, 이 두 계명에, 사랑 계명에 달려 있다는 거예요. 걸려 있다는 말이에요. 영어로 depend on, hang on 그런 뜻이에요. 자, 여러분, 지금은 여러분 뭐 그런 시대가 아니고 또 그런 시대를 사실 분이 계실지 모르겠습니다. 옛날에요, 어려웠을 때는요, 옷을 거는데 벽에다가 어떻게 해요? 어떻게 걸었어요? 못을 박았어요. 혹시 못 박은 데다 옷 걸어 본 적 있어요? 여러분들은 그런 시대가 아니죠. 어릴 때만 해도 그랬어요. 걸을 데가 없으니까 집에 벽에다 못을 박고 거기다 옷을 걸었거든. 그런데 뭐냐면 이 말씀에 의하면은 바로 뭡니까? 그 못이 뭐예요? 사랑의 못이에요. 그 사랑의 못에 뭐가 걸려 있어요? 이 옷인데 뭐가 걸려 있어요? 이 옷이 성경인데 성경이 그 위에 걸려 있는 거예요. 근데 이 성경이 만약에 사랑의 못이, 근데 만약에 옷이 잘못돼가지고 빠지면 어떻게 됩니까? 그러면 옷이 떨어지겠죠. 바닥에 떨어지고 때로는 그것이 더러워지겠죠. 이게 이 말이 뭐냐면 아주 구체적으로 생생한데 뭐냐면은 바로 이 사랑의 못이 빠지게 되면 성경 전체가 다 무너져 내린다는 그런 뜻이에요. 사랑의 못이 빠져버리게 되면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑한다는 그 사랑의 계명을 제대로 지키지 못하게 되면 성경 전체가 다 따라 떨어진다는 거예요. 걸려있기 때문에. 어디 걸려있어요? 사랑의 못에. 무엇이? 성경 전체가 사랑의 못에 걸려있다는 말이에요. 그러니까 하나님을 제대로 사랑하지 않고 사람을 제대로 사랑하지 않게 되면은 성경을 다 무너뜨리는 거예요. 그런 말씀이 바로 마태복음 얘기예요. 원문에 강령이란 말은 없습니다. 그죠? 걸려있다는 말인데. 어쨌든 중요한데 그러면은 하나님의 나라에 들어가는 통로이고 또 성경 전체가 걸려있는 못이기도 한데
그 계명이 무엇이냐면은 하나님만 사랑하는 게 아니라 거기 뭐가 포함돼요? 이웃사랑, 사람 사랑도 포함되다는 거죠. 그래서 그 얘기를 누가는 조금 더 하고 있어요. 자, 그러면 누가복음 얘기를 보면은 아시다시피 이제 바로 요 말씀 다음에 이제 마태, 마가는 그걸로 끝나요. 누가복음에는 바로 이 가장 큰 계명 이야기를 한 다음에 바로 이어서 선한 사마리아인의 비유가 나와요. 이 말은 뭐냐면은 아마 누가 선생님이, 누가 목사님이 목회했던 교회 사람들은 하나님 사랑은 잘하는데 좀 사람 사랑을 못하는 것 같아요. 이웃 사랑을 잘 못하니까 누가 선생님이 여기서 바로 요 선한 사마리아인의 비유를 여기 소개하고 있는 거예요. 성경 전체에서 이 비유는 여기밖에 없어요. 다른 복음서 안 나와요. 오직 누가복음에만 나와요. 그죠? 그러면 이걸 통해서 뭘 말하고 싶은가 하면은, 자, 여러분들이 하나님 사랑을 잘하고 하나님을 섬기고 경배하는 건 잘할지 모르겠는데, 그러나 그게 전부가 아니다라는 거죠. 그래서 그걸 설명하기 위해서 이제 이 선한 사마리아인의 비유를 설명해 주는 겁니다. 이 말은 뭐냐면은 하나님과 여러분, 우리와의 관계를 이제 가장 잘 표현한 것이 십자가죠, 십자가. 십자가는 뭐예요? 수직과 수평이 만납니다. 수직은 뭐예요? 하나님과 나와의 개인적인 인격적인 관계인데, 수평은 뭐예요? 사람들, 이웃과의 만남이에요. 사람들과의 만남이에요. 그런데 만약 이 수직과 수평이 만나지 않으면 십자가가 안 되는 거예요. 여러분들은 이제 오늘 사실 신식 예배라서 사실 사도신경을 고백하지 않는데, 아마 여러분 대부분의 교회에서는 주일 예배 때 사도신경을 고백하는데, 사도신경이 어떻게 돼요? 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 믿사오며 한 다음에 뭐가 나와요? 성도가 서로 교통하는 것과 교제하는 것과 펠로우십, 커뮤니언, 이게 나와요. 그러니까 성도의 교제가 우리가 믿는 교리의 한 부분이에요. 성부, 성자, 성령도 믿고 뭡니까? 성도의 교제도 믿는 것이 바로 교리의 일부분인데, 그 말은 뭐냐면은 하나님과의 관계와 함께 중요한 것이 뭐냐? 사람과의 관계예요. 결국은요, 솔직하게 말씀을 드리면은 사람과의 관계는 하나님과의 관계에서에 대한 증명입니다. 즉, 하나님을 바르게 사랑한다는 것은 어떻게 표현됩니까? 어떻게 나타납니까? 결국은 이웃과의 관계에서, 사람과의 관계에서 그것이 표현이 되고 증명되는 거예요. 하나님을 사랑한다 놓고 하나님의 형상으로 지음받은 사람을 무시하고 멸시하고 미워하고 정오하고 잘못된 거예요. 그건 하나님 사랑 아니에요. 하나님 잘못 믿고 있는 거예요. 그죠? 그러니까 사람 사랑은, 인간 사랑은 하나님 사랑에 대한 증명이에요. 증거예요. 자, 그래서 그걸 이제 우리가 얘기하는데, 여기에 사실 아시다시피 여러분 잘 아는 대로 세 명의 등장인물이 나오죠. 첫 번째, 어떤 사람이 사실 강도 만나서 거의 죽게 됐어요. 저도 그 유대 광야를 가본 적이 있는데, 본문의 배경이 되는 정말 황량해요. 떼약볕이 내리쬐고, 그렇죠? 그러면은 정말 사막, 광야라고 하는, 유대 광야라고 하는 것이 정말 아주 정말 떼약볕에 그저 노출된 아주 정말 힘든 곳이에요. 거기 누가 어떤 사람이 이제 강도 만나서 거기 죽게 됐어요. 자, 그러면은 세 사람이 지나가죠. 첫 번째 누가 지나가요? 제사장이에요. 제사장은 사실 그 당시에 그렇죠? 그야말로 종교 지도자고 가장 설선수범해서 뭔가 해야 되는데 어떻게 해요? 그냥 지나갔어요. 뭔가 가장 모범적인 그런 모습을 보여줘야 되는 부분이 그냥 지나갔어요. 그 다음에 누가 등장해요? 레위인이. 레위인은 뭐냐면은, 레위인도 역시 하나의 지도자죠. 어쨌든 그 성전에서 봉사하고 오늘날의 어떤 교육자와 같은, 그렇죠? 어떤 지도자인데, 근데 그 사람도 역시 어떻게 해요? 역시 지나가 버렸어요. 여기에 피하여 지나가고란 말은 pass by on the other side of the road. 길 건너편으로 갔다 그 말이에요. 그러니까 여기에 지금 쓰러져 있는데 사람이 강도 만나가지고 어떻게 해요? 저기 저쪽으로 가는 거야. 아예 상종도 하지 않고, 이 사람이 죽었는지 살았는지도 관심도 없어 그냥 지나가는 거예요. 왜 그렇습니까? 사실은 제사장이나 레위인은 성직자니까 뭐 했냐면은 자기들이 이제 성전에 예배를 드린다든지 어쨌든 간에 이 죽은 사람을 만지게 되면은 종교적으로 부정하게 되는 거죠. 부정하게. 이 결례 퓨리피케이션. 이 걸리니까 따라서 이제 이 사람이 죽었는지 안 죽었는지 확인하지도 않고 죽은 걸로 치고, 야, 나 시체 만지면 안 된다 하고 뭡니까? 돌아가는 거예요.
그러니까 자기 생각에는 자기 몸을 깨끗하게 하는 것은 정결이고 정결은 하나님 앞에서 자기와의 관계인데 그걸 핑계 삼아서 이 죽어가는 사람을 돌보지 않는 거죠. 하나님을 믿는다, 하나님 믿는다고 말만 해놓고 뭡니까? 실제로는 그걸 핑계 삼아서 이웃사랑, 이웃에 대한 관심을 소홀히 하는 거예요. 잘못된 거죠. 잘못된. 이걸 우리가 어떻게 부르자? 사랑 없는 경건이에요. 경건이 있는 것처럼 보이는데 이웃에 대한 사랑이 없다면 그건 가짜예요. 가짜예요. 사기예요. 그 다음에 이제 세 번째 누가 등장합니까? 아마 세 번째 청중들은 이제 제사장 레위니까 평신도 유대인이 등장할 줄 알았는데 사마리아인이 등장해요. 사마리아인이 누굽니까? 유대인과 사마리아의 관계 어때요? 사마리아 사람도 아시다시피 이제 이방 종족과 혼혈이 돼가지고 그렇죠. 더러운 이방인의 피가 있다고 그래서 유대인들을 아주 멸시하고 천대하고 개처럼 취급했어요. 이방인처럼 취급했어요. 그러니까 아마 예수님의 청중 놀랐을 거. 아니 여기 왜 이 개 같은 사마리아인이 등장하는가? 예수님의 하나의 의도죠. 뜻밖이죠. 그들에게 어떤 충격을 주는 거죠. 그런데 그 사마리아, 어쩌면 유대인들에게 미움을 당하고 멸시를 받던 그런 사람인데 오히려 가장 그 강도 만난 사람들을 피해 갔어야 할 사람인데 오히려 뭡니까? 그가 가서 그 강도 만난 사람들을 돕는 거예요. 그렇죠? 가서 상처도 싸매어주고 또 그를 태워서 자기 그 동물에 태워가지고 뭐 낙타인지 뭐 태워가지고 어떻게 해요? 가는 거예요. 여관까지. 그동안에는 자기는 떼약볕에 그냥 걸어가야 돼. 그런 수고를 다 했고 가서 또 뭡니까? 또 이제 자기가 일 때문에 떠나니까 돈을 주면서 잘 치료해주고 돌아오면 내가 또 더 그 부대 비용을 내가 지불하겠다. 그러니까 그야말로 그 강도 만난 사람을 그 죽게 된 사람을 어쩌면은 자기 형제처럼 자기 자매처럼 자기 딸처럼 아들처럼 아버지처럼 어머니처럼 그렇게 극진히 돌본 거예요. 오히려 가장 모범을 보여야 되고 사랑을 보였어야 될 그 제사장 레위인 그 지도자들은 다 지나가 버리고 말았고 아주 형식적인 위선자들이죠. 그리고 뭐니까 가장 기대하지 않았던 사람 사마리아 사람은 가서 어떻게 했어요? 그 사람을 돌봐 줬어요. 자기 돈을 들여가면서 자기 고생하면서 땀 흘리면서 고생했어요. 그래서 이제 예수께서 묻습니다. 야, 그럼 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이냐 그랬을 때 이 율법교사가 뭐라고 말해요? 뭐라고 그래야 돼 답이? 사마리아 사람이다 그래야 되는데 어떻게 합니까? 입에 사마리아 사람이란 말을 안 꺼내죠. 왜? 사마리아 사람이란 이 말을 하기도 싫은 거야. 자비를 베푼 자 아니다 이렇게 말하죠. 그러면서 말하기를 너도 가서 그렇게 해라. 그래야 영생을 얻는다. 그러니까 하나님을 바르게 믿는 거 중요하지만은 그 하나님에 대한 바른 신앙과 사랑은 어떻게 표현돼야 돼요? 이웃에 대한 사랑으로 표현돼야 되는 거예요. 표현되지 않는 사랑은 사랑이 아니죠. 누가 옆에서 아파하고 힘들고 어려워하는데 그걸 그냥 돌보지 않고 그저 뭐 마음만 간직해 그거는 사랑이 아니에요. 종은 울리지 않으면 종이 아니죠. 종의 기능이 뭐예요? 울려야지 소리가 나야지 그게 종이 아니에요. 사랑도 표현돼야 돼요. 구체적으로 표현돼야만 그것이 진짜 사랑인 것입니다. 자, 그러면 누가 나의 이웃입니까? 라고 그때 이 율법교사가 물어봤는데 예수님의 답변은 뭡니까? 가서 너도 이와 같이 하라고 했죠. 그 말은 뭐냐면은 이제 율법교사에게는 누가 이웃인지 알고 싶은 거야. 누가 이웃인지. 뭔가 좀 이렇게 지적으로 어떻게 보면은 뭔가 좀 알고 싶은데 이 말을 배경을 보면은요 유대인들은요 그 이웃을 동심원적인 관계로 이해했어요. 동심원. 여러분 동심원 알아요? 원이 이렇게 있죠. 이 원의 중심에 내가 있고 나와 관련된 사람이 바로 그 옆에 누구예요? 내 가족. 그 다음에는 그 다음 이 원은 내 뭐 친척. 그 다음에는 내 친구. 이런 식으로 동심원적으로 그 우주의 중심에 누가 있어? 내가 있는 거예요. 그래서 나와 혈연, 지연, 학연 어떻게든지 관계된 사람만이 내 이웃이야. 나와 관계되지 않은 사람들은 원수야. 관심 없어. 죽든 말든 관심 없어. 마치 그 부자와 나사로를 비유해서 그 거지 나사로가 죽어가고 있는데 어떻게 해요? 배고파 굶어가고 있는데 부자는 전혀 신경 안 쓰죠. 그럼 무관심. 사랑의 반대말은 미움이 아니라 뭐라고 그래요? 무관심인 거예요. 아예 관심도 없어. 자, 어쨌든 간에 그렇다면은 이웃이 누구인지 아는 것이 중요한 것이 아니라
예수님 말씀에 보면은 내 도움이 필요한 사람이 나의 이웃인 거예요. 나의 사랑과 나의 관심과 나의 배려를 기다리는 사람, 필요한 사람, 그 사람이 뭡니까? 나의 이웃이 되는 거예요. 따라서 뭐 학연, 혁연, 지연, 사실은 뭐 저도 유학을 영국에서 했습니다만은 보면은 다 가면 뭡니까? 학연, 지연 이런 곳으로 다 나뉘어져요. 어디 출신 뭐 이런 식, 어디 또 뭐 지방 출신 이런 식으로. 그건 비성경적이에요. 그걸 떠나서 우리의 중요한 건 뭡니까? 내가 진정으로 사랑해야 할, 내가 정말 돌봐줘야 할, 관심을 가져야 할, 내가 배려해야 할 사람은 누군가? 나의 사랑과 나의 배려와 나의 도움이 필요한 사람. 그런 사람이 바로 내가 섬겨야 할 이웃이라는 사실을 오늘 성경을 말씀해 주고 있고 바로 그것이 바로 하나님의 뜻입니다. 자, 그럼 여기서 제가 이제 종종 이웃사랑, 사람사랑이란 말을 했는데 사실은 이웃이 이 말을 아마 여러분 들으면 좀 사람사랑 좀 제목도 그렇고 좀 어색할지 모르겠습니다. 왜냐하면은 사실 여러분들은 모르겠습니다만은 제가 살아온 시대에는 이 신학과 교회의 중심은 하나님이었어요. 저는 이제 신학교 다니면서 여러 교회를 섬겼는데 그 교회 할 때마다 교회 표 있죠. 우리 교회 표는 뭔지 모르겠습니다만 교회 표. 하나님 중심, 교회 중심, 그다음에 성경 중심. 사람은 없어요. 사람은 없어. 그러니까 만약에 사람 중심은 어떻게 됩니까? 뭐라고 써요? 인본주의다 막 몰아붙여가지고 말이 자유주의로 몰아붙이는데 성경은 뭐라고 말해요? 하나님을 사랑하고 끝이 아니죠. 하나님을 사랑하는 것만큼 또 어떻게 해요? 사람을 사랑하라고 말하고 있어요. 따라서 이웃은 너무 좁은 개념이에요. 그저 이해관계에 관련되어 있기 때문에. 따라서 우리는 뭡니까? 내 이웃, 내 도움이 필요한 모든 사람이 나의 이웃이라면은 사람 사랑인 거예요. 하나님 사랑, 사람 사랑. 바로 이것이 성경이 말씀하고 있는 그러니까 하나님 사랑만이 아니라 사람 사랑도 역시 성경의 핵심이라고 하는 겁니다. 이제 우리 한번 히브리서 13장 16절 말씀 같이 보겠습니다. 같이 읽어볼까요? 자, 시작. 히브리서에서는 이 제사라는 말이 헬라어로 두시아인데 이 말이 17번 나오는데 16번은 하나님과의 관계 속에서 나와요. 그리고 이 마지막에는 요 제사라는 말을 바로 이런 맥락에서 쓰고 있는데 여기서 말하는 제사는 뭐예요? 선행과 나눔이죠. 이걸 뭐라고 불러요? 제사라고 불러요. 여러분, 우리가 제사하면 어떻게 뭘 느껴요? 우리가 보통 제사하면은 우리는 생각할 때 구약의 제사, 신약의 제사를 성경의 제사라고 그랬을 때 우리는 예배와 연결시키죠. 제사는 예배 아니에요? 예배는 또 뭐예요? 경건이고 영성이죠. 그럼 우리가 제사, 예배, 경건, 영성을 얘기할 때 우리는 어떻게 됩니까? 항상 하나님과의 관계를 얘기하죠. 하나님에 대한 사랑, 하나님의 사랑의 표현인데 성경은 말하기를 무엇이 제사고 예배고 경건이고 영성인가 했을 때 선행과 구제를 말해요. 여기 마지막에서는. 성경 말씀이죠. 뭐가 제사예요? 선행이 제사고 선행이 예배고 나눠주는 것, 구제하는 것 이것이 또 경건이라는 사실을 성경은 말하고 있어요. 성경 많은 곳에 보면은 우리 생각할 때 그냥 금식 많이 하고 기도 많이 하고 이런 사람들이 경건하고 영성 있는 것처럼 말할지 모르겠습니다만 성경 또 다른 중요한 부분은 뭐냐? 이웃 사랑하는 사람, 이웃에게 선을 베푸는 사람이 경건한 사람이고 영성이 충만한 사람이에요. 그런 걸 얘기하면 또 시간이 많이 가기 때문에 중요한 건 뭐냐? 영성을 얘기할 때 하나님과의 관계만이 아니라 뭡니까? 사람과의 관계에서도 오늘 말씀처럼 대단히 중요하다는 사실을 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 사실은 하나님 사랑 여러분 잘 아시죠? 하나님 사랑하시죠? 이 반응들이 사실 별로 그렇게 하나님 사랑하시죠? 이제는 어떻게 돼요? 사람도 사랑해야 돼요. 어떤 사람? 옆에 있는 사람. 사실 옆에 있는 사람 사랑이 제일 어려울 때가 있죠. 우리 집 얘기하는 것만이 아니고 좀 어려워요. 사실 옆에 있는 사람이 그죠? 근데 그래서 어떻게 노력을 해야 되는 거예요. 바로 내 옆에 앉아있는 사람, 같은 사무실에서 근무하는 사람, 같은 교회에서 봉사하는 사람, 마트에서, 시장에서, 버스에서, 기차에서 만나는 모든 사람. 이 모든 사람들이 바로 우리의 사랑의 제사의 예배의 대상이 되는 겁니다. 마지막으로 이제 얘기 하나 하고 마치겠습니다. 제가 읽은 책 가운데에서 제가 읽은 건데 스티븐 닐이라는 영국 성공회란 말은 처치 오브 잉글랜드죠. 근데 밖의 나라에서는 이제 성공회라고 말하는데 에피스코플 처치. 그 스티븐 닐이라는 감독이 목사님이죠.
인도에 선교사로 갔어요. 그 당시 아직 인도가 영국의 식민지였어요. 오래된 얘기죠. 그래서 이제 영국 식민지 그곳에 가서 인도에 가서 이제 선교사로 갔는데 사실 그 당시에 뭐 아주 인도 사람들이 미개한 나머지 여러 가지로 사실은 이 어떻게 보면 선진국에서 온 이 영국 사람들에게 피해를 많이 줬어요. 문화적인 차이 때문에도 그럴 수 있고 하다 보니까 이제 이 선교사님들이 같이 사는데 그 현지인들이 인도 사람들이 뭐 여러 가지 문화적인 차이 하다 보니까 여러 가지로 피해를 줬어요. 그래서 이제 그 때문에 현지인 때문에 피해 손해를 받기도 하고 부당한 일을 당하기도 하고 억울한 일을 당하기도 했어요. 누가? 영국 선교사들이. 그중에 이제 스티븐 닐 감독도 있고. 그리고 어떻게 해요? 선교사님들이 자기들이 지금 억울하거든. 자기들이 뭐 잘못한 게 아닌데 그런 부당한 대우를 받으니까 그때마다 다 고발해버렸어. 법정에다가. 코트에 가서 다 수해버렸어. 고소해버렸어. 그러면 선교사님들이 잘못한 게 없잖아요. 그렇죠? 그러다 보니까 어떻게 돼요? 판결 나니까 판결을 항상 뭡니까? 현지인들 인도 사람들에게 다 이제 죄가 물어가지고 해결됐어요. 문제는 해결됐어요. 세상이 이제 불편하지도 않고 손해보지도 않고 억울한 일도 당하지 않았어요. 그런데 아무도 교회 안 나와? 아무도 교회 안 나와? 예? 그 선교사들이 왜 선진국에서 후진국인 인도에 왔어요? 아마 하나님 사랑 때문에 왔겠죠. 하나님을 사랑한 나머지 뭔가 그 사랑을 나눠주기 위해서 왔는데 현재 와서는 뭡니까? 사람 사랑에 실패해서 사역이 완전히 망해버린 거예요. 그래서 그걸 회개하면서 쓴 글을 제가 읽은 거예요. 그죠? 하나님을 사랑하는 것 중요한데 그 하나님의 사랑은 어떻게 돼요? 사람 사랑으로 표현돼야 되는 거예요. 내 눈에 보이는 내 옆에 있는 사람들을 진심으로 사랑하지 않는 한 그 하나님 사랑은 가짜예요. 거짓이에요. 위선이에요. 그걸 말하고 있는 거예요. 성경은 그렇게 말씀하고 있습니다. 하나님 사랑하는 것만 예배가 아니다. 바로 뭡니까? 바로 이웃을 내 옆에 있는 사람을 사랑하는 것도 바로 예배고 따라서 우리가 회복해야 할 이 부분 그죠? 우리가 오늘 이 시간에 알아야 할 중요한 하나님의 뜻이 무엇인가? 하나님 사랑과 사람 사랑 즉 사람도 사람 사랑하는 것도 예배라고 하는 거 잘 기억하시고 여러분 주변에 있는 또 우리 주변에 만나는 모든 사람들을 진심으로 하나님을 사랑하는 것처럼 사랑으로 말미암아서 하나님의 뜻이 우리를 통해서 이루어져서 하나님의 나라가 우리를 통해서 확장되는 더 견고해지는 역사가 세계일교회를 통해서 이루어지기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 언제로우시고 자비하신 하나님 아버지 오늘 귀한 이 기회를 주셔서 또 하나님 말씀을 함께 나누고 또 주의 뜻을 나누게 하신 것을 진심으로 감사를 드립니다. 하나님 사랑하는 것도 중요하지만 그러나 또한 사람 사랑하는 것이 얼마나 중요한지 또 그것이 바로 하나님 사람 사랑하는 것도 또한 우리가 행해야 할 예배라는 사실을 깨닫고 하나님 실천함으로 말미암아서 하나님의 뜻을 실천하는 것을 통해서 하나님 저희가 복을 받고 또 세계교회가 복받고 부흥하는 역사가 이루어지기를 간절히 바라올 때 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 네, 우리 잠깐 다 같이 자리에서 일어나서 우리 같이 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 교수님께서 오늘 귀한 말씀 해주셨는데요. 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것, 특별히 오늘 우리 광고를 통해서 여러분에게 말씀드렸다시피 이 지구의 거의 반대편에 있는 우리 튀르키예 시리아에서 우리 수많은 이웃들이 지금 고통 가운데 신음하고 있는 것을 여러분 아실 겁니다. 어떻게 보면 우리에게 뭐 남남이라고 생각하고 그냥 지나칠 수도 있는 사람들일 수도 있겠죠. 그러나 수많은 나라에서 수많은 사람들이 지금 그곳에 함께 가서 도움의 손길을 뻗치고 있고 비록 우리가 그곳에 함께 동참할 수는 없지만 우리가 하나님 앞에 우리가 같이 기도하며 하나님께서 그들을 긍휼히 여겨주시고 하루속히 수많은 어려움 가운데 그 어두움 속에서 고통받고 있는 사람들에게 주님 도움의 손길을 보내주셔서 정말 그 생명을 구원하여 주시고 정말 그들 가운데 놀라운 빛의 역할을 감당할 수 있도록 주님 함께 해달라 우리가 같이 중보했으면 좋겠고요. 우리 교수님께서 오늘 말씀해 주신 것처럼 정말 우리가 서로에게 우리가 관심을 갖고 사랑하는 것 참 기독교인으로 살다 보면 내 인생에 너무 집중하다 보면 또 내가 너무 바쁘고 정신없다 보면 내가 굳이 다른 사람에게까지 다가가야 되는가라는 생각들을 할 때가 너무나 많은 것 같아요. 제가 신앙생활 가운데 항상 도전받는 것은 항상 이겁니다. 쉽지는 않지만 포기할 수는 없다.
우리가 그리스도인으로 살아가면서 예수님의 사랑을 통하여 우리가 구원받았음을 우리가 값없이 받았고, 우리가 그 하나님의 은혜를 기억하는 사람이라면 때로는 이기적일 수 있고 때로는 힘들 수도 있지만, 쉽지는 않지만 우리가 포기하지 않고 끊임없이 우리의 손길을 베푸는 것, 그것이 저와 여러분이 우리가 감당해야 할 사명인 줄로 믿습니다. 이 시간 우리가 함께 눈을 감고 기도했으면 좋겠습니다. 주님, 우리 튀르키예와 우리 시리아 가운데 고통받는 영혼들 주님 긍휼히 여겨주시고, 그들 가운데 주님의 도움의 손길을 베풀어 주시고, 하루속히 그들 가운데 하나님의 놀라운 은혜가 나타나게 하시고, 수많은 생명들이 다시금 살아나게 하시고, 그들이 다시금 일어설 수 있는 기회를 주님 허락하여 주시고, 정말 우리 안에 그들을 위해 중보할 수 있는 우리의 마음을 허락하여 주시옵소서. 특별히 우리 이웃 가운데, 우리 곁에 있는 사람들 가운데 고통받고 힘들어하며 어려워하는 사람들이 있습니까? 주님, 내가 그들에게 손을 뻗치게 하여 주시고, 내가 그들에게 그리스도의 사랑을 증거하는 도구가 되어지게 하여 주시옵소서. 이제 우리가 말씀을 기억하며 우리 잠시 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 감사합니다. 오늘 이세길교회 우리 김경진 교수님의 말씀을 통하여서 우리가 하나님을 사랑하는 것과 우리가 이웃을 사랑하는 것, 우리가 어떠한 자리에 놓여 있던지 간에 그것이 우리에게 중요하지 않고, 정말 수많은 사람들에게 손가락질 당했던 그 사마리아인이 오히려 하나님의 뜻을 그의 손길을 통하여서 일으키셨던 것처럼, 오늘 이 땅 가운데 살아가는 보잘것 없을 수 있고 아무 힘도 아무 능력도 없을 수 있다라고 생각할 수 있는 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨는데, 정말 예수님께서 그 아버지 하나님 수많은 사람들의 손가락질 가운데서도 그 십자가의 길을 묵묵히 걸어가셨고, 그 십자가에서의 죽음을 통하여서 정말 우리의 구원의 그 생명을 우리에게 보여주신 것처럼, 하나님, 우리가 이 땅 가운데 그리스도의 자녀로서 이 땅 가운데 작은 예서로 살아갈 때에 정말 우리를 통하여서 하나님의 놀라운 은혜와 사랑이 아버지 하나님 경험되어지는 그것이 열매 맺는 은혜가 있기를 간절히 소망합니다. 주님, 특별히 우리 튀르키예와 우리 시리아 가운데 우리 고통받는 아버지 하나님 자녀들, 정말 주님 그들을 긍휼히 여겨주시고 인도하여 주셔서 하나님, 정말 그곳에 있는 아버지 놀라운 아버지 하나님의 손길들을 통하여서 하나님 그 칠 같은 어둠 속에서 고통받고 신음하는 영혼들에게 하나님 정말 구조의 손길을 보내주시고, 하나님 한 생명 한 생명이 정말 살아날 수 있는 놀라운 역사가 일어나기를 소망합니다. 하나님, 정말 또 그 추위 가운데서도 아버지 놀라 많은 구조 가운데 어려움이 있습니다. 하나님, 정말 그곳에서 하루속히 아버지 하나님 힘을 합치고 함께 연합하여서 하나님 놀랍도록 재건되어지는 역사가 있게 하여 주시옵시고, 하나님 정말 그 사람들의 그 혹독함 속에서도 한 마음 뜻을 모아서 하나님 정말 그 영혼들이 살아나고 하나님 그 생명들이 일으킴을 받을 수 있는 놀라운 은혜가 주님 있게 하여 주시옵소서. 하나님, 정말 구제 손길 가운데도 주님께서 힘을 주시고 하나님 능력 주시고, 아버지 하나님 정말 그 어려운 환경 속에서도 포기하지 않을 수 있는 마음과 합력하여 선을 이루며 나아갈 수 있는 놀라운 역사가 일어나기를 소망합니다. 하나님, 정말 호주에서도 또 대한민국에서도 또 수많은 나라에서도 주님께서 많은 영혼을 보내주시고 수많은 사람들을 통하여서 그 구주의 손길을 보내셨사오니, 아버지 하나님 정말 필요한 곳에 그들을 보내주시고, 정말 아직 그 아버지 생명을 놓지 않는 자들에게 그들을 보내주셔서 아버지 하나님 지금도 아버지 하나님 어려움 가운데 있지만 낙심하지 않을 때에 그 생명이 빛을 발견하고 정말 그 구주의 손길을 통하여서 또 그들이 하나님의 사랑을 체험할 수 있는 놀라운 은혜가 있기를 간절히 소망하오니, 정말 주님께서 그곳 가운데 함께하여 주시고 주님께서 그 손길 가운데 붙들어 주셔서 주님의 놀라운 능력을 통하 일어날 수 있는 은혜가 주님 있게 하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 세계교회 성도님 한 사람 한 사람의 삶을 통하여 우리가 이 시드니 땅에 살아가는 동안에서도 우리를 통하여 정말 우리의 곁에 있는 가족과 나의 자녀와 나의 남편과 나의 아내와 나의 부모님과 또 우리의 직장의 동료와 내 학교의 친구들과 하나님 우리가 만나는 많은 사람들에게 하나님 내가 믿는 그리스도의 그 사랑을 통하여서 나의 손길을 통하여서 하나님 그 사랑이 전파되어지기를 원합니다. 그 사랑이 그들에게 증거되어지고 그 예수님의 그 사랑이 그들에게도 아버지 하나님 놀랍도록 역사할 수 있는 은혜가 있기를 소망합니다. 하나님 우리 세계교회 성도님 한 분 한 분의 마음 가운데 때로는 우리가 지치고 힘들다 할지라도 우리가 어렵지만 포기하지 않고 쉽지 않지만 포기하지 않을 수 있는 우리의 마음을 주셔서 하나님 그 골고다의 그 언덕길을 묵묵히 걸으셨던 그 예수님의 마음이 정말 주님 우리에게도 있게 하여 주옵소서. 그리하여서 우리를 통하여서 하나님을 알지 못하는 자녀들이 예수님을 알지 못하던 자녀들이 아버지 하나님을 알게 하여 주시고 그것을 통하여서 그들도 우리의 이웃들을 사랑할 수 있는 그 목적과 이유를 경험할 수
세길교회를 통하여서 우리의 손길을 통하여서 그 예수님의 사랑이 증거되어지기를 간절히 소망합니다. 하나님, 우리의 삶 가운데도 그 은혜가 있게 하여 주시옵시고 우리의 이웃들에게도 그 동일한 은혜와 사랑이 있기를 소망하오니 주님, 우리 한 사람 한 사람을 주님의 도구로 사용하여 주시고 우리가 그리스도의 향기가 되어지고 하나님, 우리가 그 빛이 되어지고 소금이 되어지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주옵소서. 주님, 그렇게 주님 우리를 행하여 주실 줄로 믿습니다. 주님, 함께하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 주님을 아버지 하나님 닮아가기 원합니다. 우리 아버지 하나님 주님을 닮아가기 원합니다. 주님, 너무 연약하고 부족합니다. 때로는 나의 이기적인 마음이, 때로는 나의 귀찮은 마음들이 그 모든 것을 다 내려놓으려고 할 때도 있습니다. 하지만 쉽지 않지만 우리가 포기하지 아니하고 그 주님 걸어가신 길을 걸어가기 위하여, 주님이 우리에게 보신 그 생명의 길을 담기 위하여 달려나갈 수 있는 주님을 사랑하는 성도님 한 분 한 분 삶이 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양합니다. 주님 함께하여 주시옵소서. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님을 찬양합니다. 주님, 우리 귀한 김경진 교수님의 말씀을 통하여서 우리가 왜 이웃을 사랑해야 되는가, 우리가 왜 사람을 사랑해야 되는가, 정말 나의 성공을 위해서, 나의 잘 먹고 잘 사는 것을 위해서 누구보다 열심히 달려가야 된다라고 우리에게 가르치는 세상 속에서 나의 것을 희생하고 내 것을 포기하여서 내 이웃에게 손길을 내밀 수 있는 것, 그것이 바로 그리스도인의 삶의 목적인 줄로 믿습니다. 주님, 우리가 오늘 말씀을 기억하며 사람들에게 괄시받고 천대받았던 그 사마리아인이 자신의 삶을 비하하며 그 죽음 가운데 놓인 사람을 외면하였던 것이 아니라 그럼에도 불구하고 그를 사랑하는 마음으로 치료하여 주었던 것처럼 오늘 우리의 삶 가운데 주어진 그 그리스도의 희생으로 말미암아 새 생명 얻었음을 인정하며 살아가는 우리의 삶 가운데에 정말 이 땅 가운데 작은 예수로 주님, 때로는 그 골고다 언덕을 걸어가시면서도 욕하고 돌 던지면 침 뱉는 그들을 사랑하시고 끝까지 그 길을 걸어가셨던 것처럼 주님이 우리에게 허락하신 그 사명의 길을 걸어가는 데 있어서 우리가 때로는 낙심하고 포기되어질 때도 있지만, 쉽지 않지만 포기하지 않고 그 그리스도인의 길을, 그 사명의 길을 걸어갈 수 있는 우리 모두가 되어지기를 소망하오니 주님이 우리의 힘이 되어주시고 능력이 되어주셔서 전심으로 주님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 우리 사랑하는 세길교회 성도님들 되게 하여 주시옵소서. 우리 한 주 동안 우리의 삶을 살아가는 동안에도 때로는 나의 이웃이라고 생각하고 나의 곁에서 나와 가장 많은 시간을 보내는 사람들을 사랑하기 때로는 쉽지 않습니다. 그렇지만 포기하지 않고 주님이 우리에게 보여주신 사랑을 그들에게도 증거할 수 있는, 열매 맺을 수 있는, 그렇게 향기가 될 수 있는 주님, 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양합니다. 감사합니다. 우리 김경진 교수님 나오셔서 우리 축도로 우리 예배를 마치도록 하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 하나님 음성을 듣고 그 음성대로 하나님의 뜻을 추구하며 살기로 다짐하는 사랑하는 모든 형제 자매들 머리 위에, 세길교회 위에, 그 학업과 사역지 위에, 또 일터 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 자, 우리 옆에 분들 보면서 한번 좀 얼굴을 보고 좀 한번 방긋 웃어드릴까요? 한 주간의 삶 가운데 우리 포기하지 않고 우리 열매 맺는 저와 여러분 될 줄로 믿습니다. 부지고 다른 유리 조각들 이곳에 모여 다시 하나 되고 한 마음으로 주께 찬양 드릴 때 주님 기뻐하시네. 지금 이 순간 주께 예배 드리고 삶 속에서 주와 동행하며 우리 마음에 새긴 그 사랑으로 세계를 만들어가네.
서로를 통해 예수를 바라보며 서로를 위해 사랑을 배워가요. 마음을 열어 주 사랑을 그대에게 말할게. 우리 옆에 사람의 손을 뻗어 축복합시다. 사랑해요, 축복해요. 사랑해요, 축복해요. 당신의 하루에 주의 사랑이 깊이 머물도록 함께 기도할게요. 사랑해요, 사랑해요, 축복해요. 당신의 삶 속에 주의 지혜가 그댈 인도하길 함께 기도할게요. 자, 우리 옆에 분들에게 인사하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 사랑하고 축복합니다. 자, 오늘 우리